بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح لنا فتحا قريب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحق سيدي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. شكر قد حضركن كحضرة الله سبحانه وتعالى تسجل نعمت صلوات سلام tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وقال رضي الله عنه ليلة الخميس الخامس عشر من رمضان سنة 1327 بعد أن قرئ عليه كتاب وصله من والده حامد البار طالبا منه الاعتناء والنظر التام. قال الله يبارك لحامد البار في المال والعيال ويبلغه مراتب الكمال من الرجال، والله يبلغه آماله كلها وينصره على أعدائه كلهم. اكتب له جواب. وقال له قال عمك علي والحق أن تمكث حيث أنزلك حتى يكون الله عنك نقلك، والعجلة من الشيطان والراضية من الرحمن. أنت قدك على حالة جميلة وابقي عليها، تصلي وتصوم، تذكر الله، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما لك سيأتي والمطلوب له حل معلوم. ثم قال رضي الله عنه يا رحيم يا رحمن اكفي حامد شربا دويلا. ثم أنشأ هذا البيت يا حامد البار برك يا خليلي وجب برك يا خليلي وجب. ثم قال رضي الله عنه اليوم خرج من عند الدرويش جرح الصوب لي معي. قال لي يا سيدي لي 20 سنة في التجريد أطلب الزيادة ولا وجدتها، وخرجت إلى عندك مأمور. شفنا بغيت سر من عندك، ما بغيت الطعام ولا الشراب. خرجت من أرض الطعام وأرض الفلوس، بغيت النور المحمدي صلى الله عليه وسلم يشرق على قلبي ويمتزج بلحمي ودمي وشعري وبشري. وقد لي سنة منذ أمرت بالخروج إليك تشكلت لي صورة وقالت لي إن بغيت سر اخرج إلى عندي علي الحبشي. فخرجت أطوف البلدان وأسأل عنكم، ثم رأيت سيدي عبد القادر الجيلاني فقال لي المقصود اليوم علي الحبشي بن محمد الحبشي، إنما عاد الرخصة ماشي فزاد عندي شوق إليكم، وبقيت منتظر الرخصة حتى أتت. فدخلت عدن وتيسر لي الأمركب. خرجت إليك يا سيدي بغيتك تجمعنا على الله وعلى حبيب الله صلى الله عليه وسلم. تحملت المشاق في الوصول إليك وكالفت البادية، ولو مت في الطريق سهل علي فيما أطلبه منك. شفنا يا سيدي وزعت أوقاتي كلها في الطاعة وعمرت أنفاسي كلها بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. بغيت أتصل به ماشي ظهر لي. فقال رضي الله عنه قلت له تخيل ذاته صلى الله عليه وسلم. قال يا سيدي ما أقدر أتخيله لأن عليه الصلاة والسلام وأرد لأن الحضرة المحمدية مجلى للحضرة الأحدية، وعين العيون لي بتقدر على رؤيته صلى الله عليه وسلم. وأرى تخيل ذاته سوء أدب، وإنما تخيل ضريحة صلى الله عليه وسلم وضرح أصحابه. فقلت له إذا صدق الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم وتخيله فلا هناك سوء أدب، وبتراه صلى الله عليه وسلم بعينه هو. قال هكذا يا سيدي، واستبشر بذلك. وقال شفنا دخلت أرض فاس ووجدت فيها من العلماء كثير، دخلت فيها دمشق وجدت فيها من العلماء كثير، دخلت أرض اليمن فوجدت فيها من الرجال والعلماء كثير، ولم أجد مرشدا إلا أنت. فأطلب منك أن تتوجه الليلة لي في وجهة خاصة بي
فقلت لها الله لا يخيبك، الله يا الله يبلغك آمالك كلها. وطلب مني دعاء وتوجه لتريم. وقال رضي الله عنه الدرويش حرك نجم الإرادة تلعبه يلقف بنفسه، وكان رضي الله عنه كلما ذكر درويش تحرك وأخذ ليلته كلها ويوم كله وهو يثني عليه ويدعو له إلى أن قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Alhamdulillah ya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam nasihat-nasihat dari Al-Imam Al-Arif Billah wa Dal alaih Habibana Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi, nafa'ana Allah bih wa bi asrarih wa bi ulumih wa bi ulum sair salihin fid darain amin. Dikatakan di sini di malam Kamis bertepatan pada malam 15 di bulan Ramadan tahun 1327 Hijriyah. Malam Kamis bertepatan pada malam 15 Ramadan tahun 1327 Hijriah. Setelah dibacakan surat yang dari Ibu Al-Habib Hamid Al-Bar, bahwasanya surat tersebut berisi mengharap kepada Al-Habib Ali mempunyai perhatian khusus kepada Al-Habib Hamid Al-Bar ini, mengharap mudah-mudahan Habib Ali mau untuk memperhatikan dan melihat dengan pandangan khusus. Lantas Al-Habib Ali berkata, Gal Allah yubarik li Hamid Al-Bar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Al-Habib Hamid Al-Bar itu tadi. Jadi suratnya itu isinya ibunya ngomong, Habib tolong perhatikan ini, Habib Hamid Al-Bar ini, pandang dengan pandangan khusus, lihat dengan penglihatan khusus, perhatikan dengan perhatian khusus. Karena beda perhatian khusus dari para sulaha, orang-orang khusus itu beda. Nadarah satu pandangan dari seorang arif billah bisa mengangkat derajat hamba tersebut atau murid tersebut terhadap kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Yunagiluhu min halah ila halah ukhra al-azimah, akan memindahkan dari keadaan ke keadaan yang lebih agung sekali lewat pandangan nadarah bi'ainil wud tadi itu dari seorang arif billah. Tamam. Bahkan dikatakan kama qal di antaranya Al-Habib Muhammad bin Aidrus Al-Habishi itu waktu kecil bermain di majelisnya Al-Habib Ali dan mendapatkan pandangan khusus nadarah dari Al-Habib Ali seorang arif billah. Lewat keberkahan tersebut besarnya menjadi muridnya Al-Habib Ali, kemudian besarnya menjadi orang besar lewat keberkahan nadarah pada waktu kecil itu tadi. Pandangannya bukan seperti pandangan manusia biasa, betul memandang dengan zahirnya dengan kedua matanya, tamam, akan tetapi pandangan khusus tersebut keluar dari qalbur rahim, hati yang penuh dengan kasih sayang, hati yang penuh dengan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang penuh dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengangkat hamba tersebut ke derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Habib Ali berdoa, mudah-mudahan Allah memberkahinya di dalam hartanya, di dalam keluarganya. Mudah-mudahan, kata Habib Ali, beliau berdoa, mudah-mudahan Habib Hamid Al-Bar ini bisa menduduki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang sempurna dari para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ini doa dari beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan semua angan-angannya, keinginannya, dan beliau mendapatkan pertolongan dari semua musuhnya. Artinya mendapatkan pertolongan dari kejelekan musuhnya, pertolongan dari Allah dari kejelekan musuhnya. Uktub lahul jawab, kata Habib Ali, tulis jawaban, karena surat itu datang. Kata Habib Ali, jawab, tulis. Qul lahu qala ammaka Ali, tulis itu bahwasanya berkata pamanmu Al-Habib Ali Al-Habsyi ini, wal haq an tamkuth haitsu anzalak, yang lebih baik engkau wahai Habib Hamid, engkau singgah di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkanmu di situ. Sudah situ sabar. Tamam, hatta yakun Allah anhu naglak, sampai Allah sendiri nanti akan memindahkanmu ke tempat manapun. Tamam. Taib. Wal ajala minasyaitan, kata beliau, sifat terburu itu dari syaitan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam,
Beliau bersabda, al-anatu minallah wal ajalatu minasyaitan. Sifat tidak keburu itu dari Allah. Sifat tidak keburu, slow, tidak keburu, itu dari Allah. Sifat keburu wal ajalatu, sifat keburu minasyaitan, dari syaitan. Wa radhiya minar rahman, dan harus ridha dengan pemberian Allah. Tamam. Wa anta gadak al hala jamila, kata Habib Ali. Ya Habib Hamid, ente sudah dalam keadaan baik. Keadaan beliau ini Habib Hamid ini apa? Wabgu 'alaiha, terus ente istiqamah di situ. Tusalli, engkau sudah salat. Tasum, engkau sudah puasa. Tadhkurullah, engkau sudah berzikir kepada Allah. Tusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau sudah bersalat kepada Nabi Muhammad. Wa malak sayati, dan hartamu akan datang nanti. Sudah, ente sudah dalam keadaan baik, jangan khawatir istilahnya. Sudah sholat, sudah zikir, sudah puasa, sudah melakukan kewajiban-kewajiban, sudah. Ubgu alaih, istamir, sabar. Nanti Allah akan datangkan keinginanmu semuanya. Tamam. Taib. Tumaga radhiyallahu anhu, ya Rahim ya Rahman. Kata beliau, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahu-tahunya beliau berucap semacam itu. Lagi nulis surat, suruh ada yang nulis. Kemudian tahu-tahunya beliau berkata, ya Rahim ya Rahman. Masih berdoa ini. Maaf, ini masih di dalam menjawab Habib Hamid ini. Ikfi Hamid syarban duwailan. Thumma ansha hadzal bait, ya Hamid al-bar. Birrak ya Khalili wajib. Wahai Hamid al-bar, berbaik kepadamu wahai temanku itu harus. Maksudnya Habib Ali akan berbuat baik kepadamu, harus, wajib. Tamam. Tumaga radhiyallahu anhu, al-yawm kharaja min 'indi darwish. Habib Ali cerita ini. Setelah itu beliau cerita, hari ini kata beliau tanggal 15 keluar dari aku, artinya ada tamu datang. Setelah itu keluar. Darwish itu ya kalau barangkali kita ngomong itu pengelana ya. Pengelana itu yang yang sedang mujahadah, pergi ke sana kemari untuk beribadah kepada Allah. Ya pengelana itu ya artinya ya. Pengelana yang soleh, orang-orang soleh itu. Tamam. Datang kepada saya darwish, tidak lama pergi. Apa yang diinginkan oleh darwish? Jarhal sawab li ma'igala li ya sayyidi, kata beliau, wahai tuanku Habib Ali. 20 sana fi tajrid. Saya 20 tahun sudah dalam keadaan begini. Sudah enggak ngurus orang, enggak ngurus apa. Sudah hanya menghamba kepada Allah, pergi dari tempat ke tempat. Cari dorongan hati yang ada di dalam hatinya, ingin betul-betul mendapatkan seorang mursyid yang menunjukkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menghantarkannya digandeng. Waktu seorang darwish ini sudah habis untuk melakukan ketaatan. Dari negara ke negara, dari kota ke kota. Dia mencari seorang guru itu. Tamam. Min 'indi darwish, fataju atlub ziyadah. Saya ingin mendapatkan tambahan. Dia sudah belajar, saya sudah tajrid, dia sudah melakukan mujahadah semacam itu. Tapi dia butuh tambahan cucuran ruhaniyah itu tadi. Tamam. Tambahan cucuran ruhaniyah. Taib. Wala wajadtuha, kata darwish itu ya Habib Ali, tapi saya enggak dapat. 20 tahun. Masya Allah, hanak 20 tahun. Mahu galil, tidak sedikit ini. Ngelana 20 tahun, enggak sedikit. Taib. Wa kharajtu ila 'indak ma'mur. Kata beliau Habib Ali, dan saya keluar ke tempat antum ini. Dan saya ke tempat antum ini ada perintah. Saya diperintah. Ada seseorang yang memerintahkanku untuk ke tempat antum. Tamam, setelah 20 tahun ada perintah, katanya sana ente cari Al-Habib Ali Al-Habsyi. Kharajtu ilan syufna baghayat sir min 'indik. Qal ya Habib Ali, saya mengharapkan kepadamu antum beri kepada saya sir, rahasia.
Saya minta rahasia Habib. Sir bukan rahasia omongan supaya tidak didengar orang, bukan. Sirrul ilahi. Tamam, sirrul ilahi. Pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kecuali untuk orang-orang khususnya. Ya Habib, lewat perantara antum, bagaimana sir minnak? Kami minta sir dari antum Habib. Ini saya sudah 20 tahun pergi ke sana kemari dan ada perintah untuk saya datang ke tempat antum. Nah sekarang saya sudah ketemu antum, minta sir ya Habib. Kalau بغيت سر منك تمام من عندك ما بغيت طعام ولا شراب. Saya enggak pengen makan, enggak pengen minum Habib. Jangan berikan saya, jangan berikan makan minum. Enggak, saya enggak butuh makan, enggak butuh minum. Tamam. Kharaj min ardi ta'am, kata beliau, saya keluar dari negeri makanan. Dari negeri minuman, artinya di negerinya itu makan minuman sudah banyak sekali. Dan melangkah dari tempat ke tempat sudah banyak minuman, saya enggak butuh itu. Bas bagaimana sir, pengen rahasia Habib. Saya keluar dari tempat uang, artinya mungkin negerinya ini negeri makmur, negeri yang subur, makmur dan macam-macam. Baghayat an-nur al-Muhammadi, yang saya inginkan wahai Habib Ali, minta cahayanya Nabi Muhammad, Nur Muhammad, Nur al-Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yashruk ala qalbi, yang mana harapan saya mendapatkan nurnya Nabi Muhammad yang akan memancarkan di hati saya ini. Itu yang saya butuhkan, saya mengharap itu Habib, berikan kepada saya, katanya. Tamam. Wa yamtazid bilahmi wa dami, yang mana nanti cahaya tersebut menyatu dengan darah dagingku. Ini harapannya kabir. Permohonannya besar sekali. Bukan seperti kita kalau datang ke tempatnya Kiai Habib, kalau Habib bagaimana dagangan saya berkah supaya jalan laris. Ini orang datang meninggalkan itu semua. Kalau Habib bagaimana sir, minta rahasia. Khalid tijarat dunia, biarkan jual beli dunia nanti. Sudah bosan dia, sudah enggak ingin perkara dunia bagaimana sir ilahi. Tamam. Taib. Yamtazid bilahmi wa dami wa sya'ri wa bashari, di kulit rambutku supaya menyatu itu nurnya Nabi. Oh, al-matlab kabirah jiddan. Terus waqad li sana mundu umirtu bil khuruj ilaik, dan saya ini setelah aku diperintahkan ini 1 tahun, ada yang memerintahkanku untuk mencari antum ini. Tamam, ini nyarinya aja bertahun-tahun. Mengelananya sudah 20 tahun, mencarinya hampir setahun. Tamam. Tayyib. Qad li sana mundu umirtu bil khuruj ilaik tashakkalat li surah. Ini sering saya ini ditampakkan sosok makhluk. Tamam. Wa qalat li, dan dari sosok tersebut berkata, in baghait asr, kalau ente wahai darwish ingin rahasia, katanya, ukhruj ila 'inda Ali Habsyi, sana pergi ke tempatnya Habib Ali Habsyi, dia punya rahasia itu. Dia bikin rahasia, pergi ke tempatnya Habib Ali. Fa kharajtu atuful buldan, kata beliau, Habib syuf, dia cerita ini kepada Habib Ali, saya pergi, setelah itu saya pergi cari tempat antum dari negara ke negara, dari negeri ke negeri. Wa as'al ankum, saya tanya antum. Thumma ra'aitu Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah nyari, kemudian aku berjumpa dengan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani quddusallahu ruhah wa nafa'ana bihim bi'ulumihim ba'ul masair as-salihin bid-darin amin. Faqala lil maqsud al-yawm Ali Al-Habsyi. Kemudian beliau berkata kepada saya, yang dituju oleh engkau sekarang ini Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tamam. Inna ma'ad ar-rukhsah mashi. Inna ma'ad ar-rukhsah mashi fazat 'indi syuq ilaikum. Akhirnya sambil nunggu nunggu izin lagi. Tapi sambil menunggu izin enggak kuat ini kerinduan untuk mencari Habib Ali Al-Habsyi, bertambah. Wa baghayat muntadhir ar-rukhsah, sampai beliau ini nunggu ada izin untuk boleh pergi lagi. Tamam. Hatta atat, sampai datang izin bahwasanya dia boleh pergi untuk mencari untuk pergi mungkin dari kampungnya, dari negerinya. Tamam. Baik.
Fadakhaltu Adan. Setelah itu saya masuk ke kota Adan di Hadramaut ini, di Yaman. Masuk ke kota Adan. Wa tayassar lil markab. Saya dimudahkan untuk dapat kendaraan. Tamam. Wa kharajtu ilaik ya sayyidi. Dan sampai alhamdulillah sekarang saya sampai di hadapanmu wahai Habib Ali. Baghaitak tajma'ana 'ala Allah. Habib, saya pingin engkau kumpulkan saya dengan Allah Subhanahu wa taala supaya nyambung terus dengan Allah. Tamam, wa 'ala habibillah, dan supaya aku selalu berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib, syuf, wa tahammaltul masyak fil wusul ilaik. Ini ngerayu ya. Supaya yang diminta itu juga maksudnya tergugah. Syuf ya Habib Ali, ini saya ini datang ke tempat antum dengan betul-betul susah payah saya ini Habib. Istilahnya merayu supaya pintar-pintarnya orang. Syuf Habib, saya ini datang ke tempat antum ini dengan sangat susah payah sekali. Tahammaltul masyak, macam-macam yang saya hadapi. Kalaftul badiyah, masuk dari lembah ke lembah, dari kota ke kota, negeri ke negeri. Tamam. Walau mutu fi tariq, kata beliau. Dan kalau saya sebetulnya meninggal di jalan itu remeh, enggak ada apa-apanya. Biasa. Kalau harganya saya meninggal di jalan itu, tamam, sahula alayya fima atlubuhu minka. Itu enggak ada masalah, mudah sekali dengan sesuatu yang aku inginkan dari engkau ini mendapatkan sir itu. Kalau andai kata saya meninggal di jalan, gampang, enggak apa-apa. Perjalanan saya ini untuk menempuh mencari sir itu tadi, rahasia, enggak masalah Habib. Wa syufna ya sayyidi. Terus beliau ngomong kepribadiannya, Habib, syuf, saya sebetulnya sudah menghabiskan waktu saya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Saya bagi waktu-waktu saya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tamam, saya makmurkan nafasku ini untuk bersolawat kepada Nabi. Yang sebegitu dahsyatnya masih mencari tambahan. Nafasku ini keluar masuknya sudah saya habiskan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tamam. Baghait at-tasilbuh masih zaharli. Saya ingin nyambung kepada Nabi tapi kok belum ada nampak. Belum ada kabar gembira bahwa saya tersambung dengan Nabi. Masih zaharli. Faqal radhiyallahu anhu. Kemudian Habib Ali memberikan cara kepada beliau nih, Darwish. Gal, qultu lahu takhayyal dzatahu syarifah. Hai Darwish, coba ente mengkhayal zatnya Nabi, bisa apa enggak? Ente mengkhayal Nabi Muhammad itu bagaimana? Katanya Darwish, "Gala, ya Sayyidi ma aqdir." Wahai Habib Ali, saya enggak mampu katanya. Untuk mengkhayal Nabi Muhammad saya enggak mampu. Lianna al-hadrat al-muhammadiyah majla lil-hadrat al-ahadiyah. Karena Nabi Muhammad adalah majla, tempat untuk mengenal kepada hadratil ahadiyah, kepada Allah. Jadi saya enggak mampu untuk mengkhayalnya bagaimana. Ini jawabannya. Wa aina al-uyun li batakdir ala ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya mampu untuk mengkhayal, mata saya ini mengkhayal tentang keindahan Nabi? Enggak bisa. Kata Darwishnya. Wa ara takhayyal dzati su'adab, dan pendapat saya, kata beliau, kata Darwish, mengkhayal Nabi Muhammad kurang ajar, mengkhayalkan Nabi itu kurang baik. Itu pendapatnya Darwish itu tadi. Wa inna ma takhayyal dharihah, tapi saya sekedar kadang itu menghayal kuburan Nabi, tempat pemakaman baginda Nabi besar kita Muhammad. Kalau itu kadang saya menghayal tentang kuburan baginda Nabi besar Muhammad yang sangat mulia sekali. Karena tempat yang paling mulia di alam dunia adalah tempat di mana disemayamkan Nabi Muhammad. Tempat yang paling mahal di sisi Allah. Betul ada Makkah, ada Madinah. Tamam, ada perbedaan mana afdal Makkah atau Madinah. Lebih afdal Makkah. Kenapa? Karena ada Ka'bah. Tapi untuk tempat sendiri, kata ulama, yang termahal, termulia adalah di Madinah, di mana di situ tanah tersebut disemayamkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kuburannya saya menghayalkan. Taib. Faqultu lahu, kata Habib Ali,
kepada darwish, idza sadagal insan fi mahabbatih. Ini lihat, Habib Ali memberikan kunci. Kalau seorang itu jujur betul-betul di dalam mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takhayyalahu, dia bakal bisa mengkhayalkan bagaimana Nabi. Fala hunaka su'adab, dan di situ tidak ada kekurang ajaran, enggak ada. Kalau kecintaan yang jujur, karena yang akan dikhayalkan bakal sesuatu yang sangat indah sekali. Tidak ada kekurang ajaran di situ. Kalau betul-betul kecintaannya sudah di hujungnya, mahabbahnya sudah di hujungnya, kejujurannya sudah di puncaknya, bakal bisa mengkhayalkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Habib Ali, situ tidak kurang ajar. Wa batarah, kata Habib Ali, dan kau akan melihatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'ainihi, dengan kedua matamu itu. Kau bakal lihat Nabi Muhammad. Tamam. Qala hakadha ya sidi. Qala hakadha ya sidi, kata darwish. Oh begitu wahai tuanku Habib Ali, begitu caranya. Wastabsyar, dia merasa senang dengan kabar dari Habib Ali itu. Wa qala sayyidi syufna, kata beliau ini darwish, Habib Ali, syuf, saya ini sudah masuk ke negeri Fas, sudah masuk, tamam, saya dapati ulama banyak sekali. Saya masuk ke Damasik, saya dapati ulama banyak sekali. Saya masuk ke Yaman, saya dapati banyak dari para aulia illah, ulama, akan tetapi walam ajid mursyidan illa ant, saya tidak mendapati mursyid untukku kecuali engkau wahai Habib Ali. Ngerayunya juga mengharap ta'adduban di hadapan beliau juga. Illa ant fa'atlub mink, dan saya memohon betul-betul kepadamu Habib Ali, anta tawajjah al-laila, supaya engkau malam ini mudah-mudahan bermunajat kepada Allah khusus untuk aku, li fi wijha khassah. Habib Ali, tolong sampaikan saya kepada Allah. Engkau bermunajat kepada Allah malam ini, engkau menghadap kepada Allah untuk perkaraku ini. Saya punya hajat, ingin mendapatkan sir Muhammad itu tadi. Punya ikatan khusus dengan Allah dan Rasulnya. Tolong Habib Ali. Faqultu lahu Allah la yukhayyib, kata Habib Ali, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu, tidak akan menyia-nyiakan usahamu wahai darwish. Habib Ali berikan istilahnya jabar khawatir, ya berikan kabar baik, jangan khawatir, bahasa kita jangan khawatir. Insyaallah keinginanmu akan kau dapati. Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Allah yuballighak amala kullaha, mudah-mudahan Allah memberikan kepadamu angan-anganmu semuanya akan diberikan insyaallah. Wa talaba minni du'a wa tawajjala tarim. Kemudian kata Habib Ali, darwish itu minta doa dan dia beranjak ke kota Tarim. Khalas, selesai, dia pergi. Kemudian Habib Ali berkata, syuf, wa qala radhiyallahu anhu, darwish itu tadi, darwish itu harrakana jam, katanya bikin aku nggak bisa diem, artinya selalu ingat sama dia ini. Bikin Habib Ali ini menggebu untuk menolong ini si darwish, karena dengan ucapannya semua yang disampaikan, modelnya, orangnya, macam-macamnya. Syuf darwish harrakana jam, kata Habib Ali. Ini gara-gara si darwish, bahasa kitanya, akhirnya jadi Habib Ali ini menggebu-gebu. Tamam. Al-iradat al-abbuh, keinginannya ini memainkannya betul-betul, ini wajah sadiqah, betul-betul harapan yang tidak ada pantang mundurnya ini orang ini. Tamam. Yalghaf bi nafsihi wa kana radhiyallahu anhu kullama dzakara darwish taharrak. Kata Habib Ali, kalau saya ingat darwish itu langsung istilahnya hatinya Habib Ali itu bergerak terus. Taharrak wa akhadha lailatu kullaha, sampai mengambil satu malam suntuk untuk bermunajat untuk darwish ini. Kalau ingat darwish, malamnya Habib Ali bermunajat kepada Allah untuk darwish ini. Semalam suntuk. Semalam suntuk orang arif billah. Munajat untuk darwish itu jadi apa kira-kira? Orang sesaat dengan nadrah bi'ainil wud bisa menyampaikan bagaimana sehari semalam suntuk, mendoakan khusus untuk itu. Tamam.
tamam. Wa yawmuhu kulluhu wa huwa yuthni alaih. Dan sehari penuh katanya Habib Ali memuji Darwish itu. Penuh, kalau ingat penuh bakal terus memuji. Wa yad'ulah, dan mendoakannya. Tamam. Taib, ini akhwan, alhamdulillah sedikit daripada kajian kita di malam-malam hari Ramadan disampaikan oleh Habib Ali Al-Habsyi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Paling tidaknya setelah kita mendengarkan, ada dorongan di dalam hati kita ingin menjadi yang lebih baik insyaallah. Ingin mendapatkan kehidupan yang hakiki. Ya, kehidupan bukan kehidupan seperti kehidupan yang lain, sekedar kehidupan duniawi. Tamam, tapi mudah-mudahan kita mendapatkan kehidupan yang hakiki. Karena di belakang kehidupan dunia ini ada kehidupan ruhani yang sangat indah sekali, yang sangat ajib sekali. Kalau sampai tadi Darwish ngomong nggak butuh makan, Beb, saya nggak mau dikasih makan, nggak mau dikasih minum. Di kampung saya banyak, saya nggak butuh duit banyak di tempat saya. Tamam, saya butuh diberikan rahasia ini. Hatinya ini jadi rindu sekali. Sampai berani menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun untuk mendapatinya. Itu orang-orang yang jujur begitu. Kejujuran kita kalau sampai setahun aja mending. Sampai sebulan aja jujur kepada Allah mending. Seminggu aja jujur kepada Allah mending. 1 hari, 1 jam sudah betul-betul jujur dalam hatimu. Menuju kepada Allah 1 jam, bakal jadi orang besar. Bagaimana dengan Darwish itu 20 tahun? 20 tahun sampai dapat isyarat dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani suruh menuju ke tempatnya Habib Ali Al-Habsyi. Tapi kurangnya kejujuran kita kepada Allah ini. Orang-orang soleh mencari santri-santrinya yang jujur. Para aulia cari. Kalau dilihat di dalam hati ada kejujuran, diberi sir. Begitu. Tapi gimana mau dikasih sir sedangkan misalkan kita ini nggak jujur, ya salah naruh akhirnya. Ya mau ngasih berlian di tempat yang kotor, ya salah naruh, bukan tempatnya. Karena amanat itu, sir itu amanat. Tamam, amanat. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim Akamagal, kurang lebih artinya beliau masih menyimpan rahasia. Jadi sampai nanti pun sampai 40 tahun baru dikasihkan. Jadi karena rahasia ilahi itu amanat. Bukan karena kepintaran seseorang, ya seorang murid, bukan karena keahlian seorang murid, tapi karena memang kejujuran dalam hati. Nanti kan Allah Maha tahu. Dan para aulia nanti dibukakan, para masyayikh itu yang kibar, masyayikh orang-orang besar itu tahu mana kadar santrinya yang jujur itu mana, yang kira-kira layak untuk mendapati sir, untuk pewarisnya mana. Kalau mewarisi ilmu banyak yang pintar bisa, jangankan manusia, komputer aja banyak menyimpan maklumat, ya kan? Kalau sekedar ilmu banyak sekali. Tapi kalau kejujuran hati, keikhlasan, kegigihan, karena itu tidak dilihat hanya di hadapannya saja. Meskipun sang santri itu dibalik gurunya, artinya tidak ada di depan gurunya, syekhnya, dia tetap berjalan di jalan gurunya. Nah itu santri-santri yang begitu modelnya, ya istilahnya itu salah satu sifatnya saja. Tamam, yang selalu menghadap. Sampai dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan, la sadaqa syekh, la sadaqa al-murid, la wajada syekh inda bab baitihi kama qala. Kalau seorang murid itu jujur, maka dia akan mendapati gurunya ada di depan pintu rumahnya. Enggak usah jauh-jauh. Buka pintu rumahnya, bakal ada gurunya di depan. Tamam. Ini karena sudah di alam lain. Kejujuran itu membawa himmah, kejujuran, kesemangatan itu sudah membawa ke alam lain sudah. Dia akan mengorbankan semuanya. Tapi sayangnya kejujuran itu nggak ada, jarang sekali dimiliki. Bukan tidak ada, cuma jarang sekali dimiliki. Kalau dimiliki oleh setiap kita ini, pasti guru-guru kita akan berikan kepada kita sir-sir itu. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Habsyi.
الحبيب علي بن حسن، الحبيب محمد بن طاهر وخان أولاد حبيب علي وسلم وسلم وسلم. سيد الوالد عبد الله محمد، وإلى الحبيب علي، وإلى الحبيب حسين، وإلى الحبيب الحبيب عبد القادر، والحبيب شافعي. أمواتنا أموات المسلمين، عم شيخ عبد الله الحبيب علي المشهور محمد بن سالم الحفيظ. أمواتنا أموات المسلمين عام تصدق بهذا المعهد عامل يا ساقم الله إلى حضرة النبي. الفاتحة. المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله.